ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب کے حوالے سے بات ہوئی. میں ریکارڈ درستگی کے لیے 25,973 ووٹ ہے قاسم سوری صاحب کا اور موصوف نے 65,000 جعلی ووٹ کا الزام لگا دیا. 25,973 قاسم سوری صاحب نے ووٹ لیا ہے اور موصوف اس ایوان میں کھڑے ہو کے 65,000 کے جعلی ووٹ کا الزام لگا رہے ہیں. غلط بیانی کی گئی. اب دوسری بات اسپیکر صاحب ابھی جو موصوف گفتگو فرما رہے تھے, سوال تو بنتے ہیں اور انہوں نے آخر میں آ کے اپنا دکڑا سنا دیا, آرٹیکل 6 کا حوالہ دے دیا کہ میرے اوپر کوئی کیس بنا ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ موصوف جب وزیر خارجہ تھے تو باہر UAE میں اقامے پہ نوکری بھی کرتے تھے. آپ ملازم کس کے تھے؟ آپ یہاں پہ پاکستان کے اندر اس مقدس ایوان کے رکن بھی, آپ حلف لیتے ہیں بحیثیت وزیر بھی, لیکن آپ اور آپ کا کیبنٹ کوئی چوکیدار بنا ہے, کوئی ویلڈر بنا ہے, کوئی مستری بنا ہے, کوئی دھوبی بنا ہے. تو آپ سے یہ سوال تو ہوگا جناب کہ آپ اگر یہاں پہ تھے تو وہاں پہ ایک ہفتے کے اندر 4 دن آپ کی نوکریوں کی حاضری بھی لگتی تھی. آپ ان کے لیے کون سے خدمات سر انجام دے رہے تھے؟ اور آپ کو یہ جواب دینا ہوگا. ایک اور سوال, موصوف ابھی بار بار فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے تھے. فضل الرحمان صاحب کی بار بار بات کر رہے تھے. فضل الرحمان صاحب کی جب بات کر رہے تھے تو سنیے سر, جب موصوف وزیر خارجہ تھے اور یہ گئے US تو وہاں پہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں, امریکن کو خوش کرنا تھا ان سے تو یہ یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں امریکن کے لیے. وہاں پہ موصوف بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم بڑے لبرل ہیں, ہم تو آپ کے طور طریقوں کے مطابق چلتے ہیں. عمران خان بڑا دینی ہے, بڑا اسلام پسند ہے. اور یہاں پہ آ کے یہ پورے دینی بھی بن جاتے ہیں. اسپیکر صاحب, یہ وہاں پہ امریکنوں کو خوش کرنے کے لیے اس سے آگے یہ چلے گئے کہ جب پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگتا تھا, پاکستان کے اوپر الزام لگتا تھا کہ یہاں پہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ ہے, تو یہی شخص تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے اور پھر کہتے ہیں انگریزی میں جو ہیں 3 دفعہ کہا, تو پھر کہا کہ یہ میرا وہ سٹائل ہے, میں اسی میں بات کرتا ہوں, آپ آ جاؤ اور سب کچھ ملیامت کر دو. امریکنوں کو آفر دی کہ آپ آ جائے. ایڈریس کریں, چیئر کو ایڈریس کریں. اسپیکر صاحب میں ایڈریس دی چیئر پلیز. جی ٹائم شارٹ ہے, آپ نے 2-3 منٹ 2-3 منٹس پہ بات ختم کریں. بالکل 3 منٹس پہ. بالکل اسپیکر صاحب, اس سے آگے 3 منٹس پہ. اس سے آگے انہوں نے آپ بات کریں پلیز, آپ کراس ٹاک نہ کریں پلیز, کراس ٹاک نہ کریں میڈم. اسپیکر صاحب, میڈم پلیز آپ نو کراس ٹاک پلیز, نو کراس ٹاک. ابھی لیجسلیشن کی بات ہوئی. اسپیکر صاحب, پہلے دکھ ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں کل ایوان کا اجلاس شروع ہوا, ایک سوال تو بنتا ہے, سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے ایجنڈا آج بھی دیا اور کل بھی ایجنڈا سامنے تھا, آپ آ کے ایجنڈے کے اوپر بات کرتے, لیکن لیجسلیشن سے پہلے 2 تقریریں ہوتی ہے, دو پوائنٹ آف آرڈرز دیے جاتے ہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب کی طرف سے, اور دونوں کیا گلا کرتے ہیں کہ ہمارے قائد کی طبیعت خراب ہے, ان کا پروڈکشن آرڈر نہیں آیا. خواجہ سعد رفیق جیل میں کے اندر ہے, ان کا پروڈکشن آرڈر نہیں آیا. فریاد کر رہے تھے پروڈکشن آرڈرز کی, کوئی بات نہیں کی کہ آپ یہ بل ٹیبل نہ کریں, اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی, بل کے اوپر بحث ہی نہیں کی. گلا تھا تو پروڈکشن آرڈر کا تھا. اگر آپ جیل کے اندر ہے تو آپ وہاں پہ جا کے جواب دے دیں. اور اسپیکر صاحب, ابھی آتے ہیں پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے بات کی. اسپیکر صاحب, ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ اسپیکر کا جو عہدہ ہے وہ کسٹوڈین ہے پورے ہاؤس کا. 2014 کا دھرنا تھا, تمام کے تمام اجلاس ان کے اسپیکر کے گھر کیوں ہوتے تھے؟ آپ تو سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یہ ایک پارٹی کیوں بنے ہوئے تھے؟ ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے تمام اجلاس اس وقت کے اسپیکر کے گھر ہوتے تھے, آپ کے تمام مذاکرات اسپیکر کے گھر ہوتے تھے, اور آج اگر اسپیکر کسٹوڈین کا کردار ادا کرتے ہوئے سب کو آگے لے کے جا رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کیجئے, اس کو داد دیجئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें. स्पीकर साहब, जी स्पीकर साहब, इसके अलावा इन्होंने अभी जो JUI के रुकन है उन्होंने बात की. स्पीकर साहब, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हम सबको फख्र होता है. ये जो कंटेनर पे वहां पे तकरीरें करते हैं तो एक जवाब जरूर बनता है कि स्पीकर साहब 9/11 के बाद जब इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब किया गया, दहशतगर्दी का इल्जाम मुसलमानों के ऊपर लगता गया, तो कोई ऐसा नहीं था जो इस्लाम का मुकदमा लड़े. अभी आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा जाके जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुसलमानों की और अरबहा मुसलमानों की बात की और इस्लाम को दहशतगर्दी से जो मंसूब कर रहे थे, उनकी आंखों में आंखें डाल के इस्लाम का असल पैगाम, इस्लाम दीन का मजहब, इस्लाम अमन का दीन, ये नामूसी रिसालत के ऊपर जो इमरान खान ने पाकिस्तानियों को और मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको, बहैसियत मुसलमान हम सबको उस पर फख्र है. और स्पीकर साहब, एक और चीज, ये खत्मी नबूवत के मसले को बार बार छेड़ते हैं. स्पीकर साहब, मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि जहाँ से अरबहा मुसलमानों बुरासी साहब, जस्ट 1 मिनट, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ. मैं आप होल्ड रखें. एक बात मैं क्लियर करूं, मैं इधर स्पीकर नेशनल असेंबली, मैं पूरी कौम को यकीन दहानी करता हूं कि पूरी दुनिया सोने का बना दो, एक लफ्ज भी खत्मी नबूवत पे अपनी दीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नहीं चेंज करेंगे. हम मुसलमान हैं, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, फिर इसकी बात कोई है. हम सब ने हल्फ उठाए कानून इस्लाम पे, कोई ये बात करेगा हमने हमारे, मैं समझता हूं मेरे बाल, मेरे बच्चे सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे कुर्बान हो. स्पीकर साहब जी, मैं इसमें एक और चीज भी ऐड कर दूं. स्पीकर साहब, आप सच्चे आशिक रसूल है, और जब आप स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली थे तो नामूसी रिसालत के ऊपर मजमून हमारे सिलेबस में आप ही के दौर में पेश किया गया था खैबर पख्तूनख्वा में. एक और चीज स्पीकर साहब, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अरबहा मुसलमानों की दिलाजारी होती थी मगरिब की तरफ से, हमें मुकदमा लड़ना था वहां पे उन ऐवानों में, लेकिन किसी ने वो मुकदमा नहीं लड़ा. जब सच्चा आशिक रसूल हमारा और आपका वजीर आजम इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर का आगाज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से करता है और फिर नारा बुलंद करता है कि नामूसी रिसालत पे हम सब की जान कुर्बान, तो मैं आप समेत पूरा अरबहा मुसलमान जो है उनका सर फख्र से बुलंद होता है. स्पीकर साहब, ये इश्यूज एड्रेस करने थे, आप लोगों ने नहीं किए. जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है स्पीकर साहब, क्या वो कभी इंटरनेशनलाइज इशू बन गया था?
क्या कभी किसी ने उसके ऊपर बात की थी? 54 साल बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहस होती है कश्मीर के हवाले से, आवाज बुलंद होती है फलस्तीन के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा के अहवालों में दीन का पैगाम, अमन का पैगाम, पाकिस्तान का पैगाम, नामूसी रिसालत का पैगाम गूंजता है। फख्र करते हैं हम इसके ऊपर बात करें। लेकिन स्पीकर साहब एक और चीज कि ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जो अभी मौसूफ बात कर रहे थे, ये शख्स क्या जवाब देगा कि अमेरिका जाके तो आप मिन्नतें कर रहे थे, आपका सर झुका हुआ था, आप नामूसी रिसालत के ऊपर खामोश थे और आपने बढ़कर क्या कहा? मैं लिबरल हूँ, नवाज शरीफ लिबरल है, मुस्लिम लीग नून लिबरल है और इमरान खान दिन की तरफ है। यहाँ आके आप मजहब काट कहते हो। खुदा के लिए स्पीकर साहब एक और खतरनाक बात की गई कि 2 सूबों में कुछ नहीं हो रहा। स्पीकर साहब, अगर खतरा है किसी की करप्शन को होगा, अगर खतरा है किसी की सियासत को होगा। सिंध की वज़ीर आला ने भी बयान दिया था कि वफाक भी नहीं बचेगा। सुन लो, वफाक बचेगा। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, कयामत तक रहेगा। आपकी स्पीकर साहब 2 मिनट में खत्म करता हूं सर, तमाम नुक्तों के जवाब देने सर। आपने पाकिस्तान बचेगा, आपकी सियासत खत्म होगी। और एक चीज कहा कि फंडिंग केस, सुनिए स्पीकर साहब, मनी लॉन्ड्रिंग उसके ऊपर आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम किसके ऊपर? आसिफ अली जरदारी के ऊपर। फेक अकाउंट्स किसके? इनके। ऑफशोर कंपनियां किसकी? इनकी। ख्वाजा आसिफ मुलाजिम किसका? यूएई का। तो स्पीकर साहब एक नुक्ता कि क्या इमरान खान के ऊपर ये करप्शन का इल्जाम लगा सकते हैं? इल्जाम तक नहीं लगा सकते। शौकत खान की बात कर रहे हैं। शौकत खान वो है जिसमें गरीब का बच्चा मुफ्त और बेहतरीन इलाज हासिल कर रहा है। The House is adjourned to meet again on Monday, the 11th November at 4 p.m.